हिमाद्री है हिमालय पर्वत जहाँ को कालिदास कुमार संभवर प्रथम श्लोक लिखिंट अस्ति उत्तराच्यं दिशि देवतत्त्वा हिमालय नाम नगाधिराज पृथिव्या मानदंड कालिदास कहले उत्तरास्यं उत्तरास्यं बोले उत्तर दिग आज्ञा भारतर उत्तर दिगरे अवस्थित पृथ्वीर जेते पर्वत अछंती सबु पर्वत मानक भितर राजा किए ये सर नगाधिराज नग बोले पर्वत अधिराज बोले राजा राजा सब पर्वत मानक भितर राजा होचंती हिमालय हिमालय होजी राजा कालिदास लिखि देले कुमार संभवर प्रथम श्लोक रे मु मानिबि नै आया तू किए से ये से तू किए हैला तू मूर्खटा कोन कहबु कि रे मु मूर्खटा हां ए मूर्ख कोन कहू जे आपन टिके सुनत आपन कहले हिमालय पर्वत होजे को राजा हां हां जने राजा को हमें केमिति चिन्हिबा केमिति ना जने मुकुट पिंधि कि आम पाखो को आसीले हमें जानिबा ये जने राजा मुकुट पिंधि कि आसुजंती जदी हिमालय पर्वत हैला राजा तार मुकुट न चिन्हले पर्यंत मु राजा बोली मानिबि नै ए कालिदास को कुहा जाय द्वितीय शेक्सपियर हां हो जानिछु कहलो कालिदास को कुहा जाय द्वितीय शेक्सपियर आज्ञा आज्ञा शेक्सपियर होचंती इंग्राजी भाषार कवि श्रेष्ठ कवि हां आउ कालिदास होचंती संस्कृत भाषार श्रेष्ठ कवि आज्ञा सीए कोनोसी तथ्य न जानि कि केबे लेखंती नाही अच्छा केबे तथ्य न जानि लेखंती नाही नाले मुकुट का ठगिलो मुकुट सुनिबु काहे कि से राजा कहिचंती हिमालय को आज्ञा हिमालय पर्वत राजा हेले ताको कोन मुकुट नाही काई मुकुट अछि पो काई हम मातृभाषा हौ हम ओडिया भाषा मु कहउतली सेदिन हमें गर्वर सहित कहबा हमें माने ओडिया ओडिया जेते भाषा अछि भारत वर्ष भितरे 12 वर्ष पूर्व हम मातृभाषा शास्त्रीय भाषार मान्यता पाई सल्लानी 12 वर्ष पूर्व हम ओडिया भाषा एते छोटिया भाषा नुहे आज्ञा ये ओडिया मुंडोटा एते छोटिया मुंडो नुहे ए पुओ ओडिया कवि जो माने ये भाषा साहित्य आंदोलन को क्षिप्र करथिले तीव्रतर करथिले ओडिया भाषा को शास्त्रीय भाषार मान्यता मिलिबा पाई जो मानकर अक्लांत परिश्रम थिला आज्ञा सेमानक भितर मुख्य होचंती मूल होचंती जड़े कवि रे से कवि किए मधुसूदन हौ पो लिखि देई नाहंती कोन आज्ञा हिमालय पर्वत जदि राजा हेले तांकर मुकुट अछि ना 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 अछि ना बोले हिमालय हिम गौरतन हिमालय हिम गौरतन हिमालय हिम गौरतन हिमालय हिम मधुसूदन लिखिले पुओ कपिला आज्ञा देख हिमालय पर्वत मुकुट कौठी अछि कालिदास काहीकि राजा कहिचंती हो टिके चिन्हंतु ज्ञानी मान आज्ञा हिमालय ऊपरे बरफ आच्छादित होइछि हां जो बरफ आच्छादित होइछि ये बरफ कोन बरफ छुआ खांती ए आउ आपन को गाँव छुआ खाऊ ना बेले बेले पूरा आपन को बरंडा बस आपन भी चुचुमुचंती मु चिचुमुची मो बाप चुचु हेलो अरे को बरफ ये चटंती नहीं चट्टा बरफ नु आउ से को गोटा बरफ आउ याकू इंग्रजी रे कहंती ग्लेशियर हां ग्लेशियर बरफ खंड आज्ञा जो बरफ खंड हिमालय रे पड़िछि ना हां ताको कहिले मधुसूदन कहिले ये हिमालय रे बरफ पड़िनी आउ हिमालय पर्वत रूपी राजांकर ये होछि परा मुकुट तेणु ज्ञानी माने देखो तू ओडिया भाषा रे केड़े कथा लिखा है हां हां ये जो हिमालय पर्वतों को ऊपर पड़िथिबा आज्ञा ये बरफ जाको मुकुट बोली कहा गला हां कपिल अरे ये हिमालय पर्वत सबु पर्वत मानक भितर राजा हां सातोटी शृंग भितर एवरेस्ट शृंग होची सबुठार उच्चतम शृंग पृथ्वीर हां हां सेति पाई बड़ कुआ जदि जहा कहबो टिके पुराण कथा कहबो ता भितर इतिहास कथा थिबो विज्ञान कथा नथिले कोन ग्रहण करिबे लोक माने कारण तो ताका पैसा पानी रे रहरे आज्ञा तू काई ताको आडे चाहू आपण जेतेले सोइथिले खटरे आपण कहिले ने गोटा प्रवाद अछि गोदरिलो निज गोडू को ना तू आगो बिजु को चाहू रे आपण मूर्खटा आपण मते कइला कोन एतल कथा ना
ଆମେ ଶାନ୍ତ ମୁଣ୍ଡରେ କହିବା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବେଡ୍ ଉପରେ ବସିଥିଲେ ଛୁଆ ନଥିଲେ ଆପଣ କହିଲେ କପିଳରେ ମୁଁ ତ ସାନ ଭାଇ ହବ କିଛି କହିପାରିବି ନା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଆଲୋଚନା କରି ତୁ କହିବୁ ତାଙ୍କ ପଇସା କଥା କହୁଛୁ ତ ପାଲା ଗାଉଛୁ ମିଛ କଥା କହିକିରି କପିଳ ଶୁଣ ଏ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଯୋଉ ବରଫ ପଡିଛି ଏ ବରଫ ହଉଛି ମୁକୁଟ ତେଣୁ ହିମାଳୟ ପର୍ବତକୁ କହିଲେ ରାଜା ଜ୍ଞାନୀମାନ ଏ ଯୋଉ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜ ଜାଣିଛନ୍ତି ପୃଥିବୀର ସର୍ବବୃହତ ଶୃଙ୍ଗ ହଉଛି ଏଭରେଷ୍ଟ ଶୃଙ୍ଗ ପୃଥିବୀର ସର୍ବବୃହତ ପର୍ବତ ହଉଛନ୍ତି ହିମାଳୟ ପର୍ବତ କିନ୍ତୁ ବାବାଜୀ ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସ କହିଲେ ଇଏ ବି ରହିବନି ଇଏ ବି ରହିବନି ଏ ପୁଅ ଶୁଣରେ ଏବେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ସାର ପ୍ରମାଣ କରି ସାରିଲେଣି ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଗ୍ଲେସିୟର ସବୁ ରହିଥିଲା ବରଫ ଖଣ୍ଡ ବରଫର ଅସ୍ତରଣ ଯୋଉ ଚଟ୍ଟାଣ ରହିଥିଲା ହିମାଳୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତରଳିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି କାରଣ ହଉଛି ପୃଥିବୀର ଜଳବାୟୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଜଳବାୟୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିବାରୁ ଉଚିତ ସମୟରେ ବର୍ଷା ହେଉନାହିଁ ଶୀତ ସମୟରେ ଶୀତ ହେଉନାହିଁ ଆଉ ଖରା ପ୍ରବଳ ହଉଛି ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଇଯାଉଛି ପୃଥିବୀ ଏତେ ଏ ବର୍ଷ ଯେତିକି ଲୋକ ମରିଛନ୍ତି ସନଷ୍ଟ୍ରୋକରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ସନଷ୍ଟ୍ରୋକ ବାହାରିଲା ଏତେ ଲୋକ ମରିଥିଲେ ତାହେଲେ କାହିଁକି ଗରମ ହଉଛି ଏ ମାନବ ସଭ୍ୟତା ପାଇଁ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଯୋଉଥିପାଇଁ ପ୍ରକୃତି କଡ଼ ଲେଉଟେଇବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି ତେଣୁ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ କାହିଁକି କହିଲେ କଥା ଏ କଥା ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ବାବାଜୀ ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ବି ରହିବ ନାହିଁ ଇଏ ସମୁଦ୍ର ରହିବନି ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ରହିବନି ଖାଲି ସେତିକି କିରେ ଏ କପିଳ ଏ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀଟାକୁ ଦେଖୁନୁ ଇଏ ପୃଥିବୀଟା ବି ରହିବନି ତୁ ଯୋଉ ଘରଟି ତିଆରି କରିଛୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି ପାଲାରୁ ପଇସା ନେଇକିରି ତିଆରି କରିଛୁ ପୁଅ ସେ ଘର ରହିବ କିରେ କେହି ରହିବେ ନାହିଁ କାହିଁକି ରହିବେନି ବାବାଜୀ ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସ କହିଲେ ଗ୍ରହ ତାରା ନକ୍ଷତ୍ର କେହି ବି ରହିବେ ନାହିଁ ଯିବେ କୁଆଡେ କାଳର କବଳେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କାଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପେଶି ଦବରେ ଖାଲି କଣ ବାବାଜୀ ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଳୟ ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତର ରଚୟିତା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କଣ ସେଇ ପରମ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଲେଖି ଦେଇ ନାହାନ୍ତି କହିଲେ କାଳର ବଶ ଏ ଜଗତ জগত প্রাণী এ কালর আয়ত্ত জ্ঞানী গুণী সমাজ বিজ্ঞান যাহা কহিছি তত্ত্ব তাহা কহুছি পুরাণ তাহা কহুছন্তি টিকিয়ে পরে আপন মানুষ কালি কহুতিলে জনে গলা বেলকু আজ্ঞা জনে কলে কলে টিকে মালিকা টিকে হোতা আমি কলে হ সবু কথা হব যেতেবেলে যে জিনিসটা আসিলা সি আউ কেবে দূরকু জীবনি যে সি তাকু ইন্টারনেট টাণিব না তেণু মালিকা শুনিবে এবে মালিকা ভিতরকু যাবিনি এবে খালি প্রাথমিক সূচনা দউছি কপিল কেহি রহিবে নাহি কুয়াড়ে যাবে পরে কাল সমস্তଙ୍କୁ চূর্ণ করিদেব ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ଶେଷ ଅଛି ଜଗତରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶେଷ ଅଛି ତାହେଲେ ତୁଳସୀ ଦାସ କାହିଁକି ଲେଖିଲେ କଥା କିରେ ଯଥା ଅନନ୍ତ ରାମ ଭଗବାନ ରାମ ହଉଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ରାମଙ୍କ କଥା ହଉଛି ଅନନ୍ତ ରାମଙ୍କର ଶେଷ ନାହିଁ कि राम कथार भी शेष ना जदि एक कथा को आम चिंता करवा पूर्वर आलोचना वर्तमान पद या अर्थ को जदि मिसई दबा ताले सत कौन मिछ कौन आप जानी पारे कहीं जानी पारे सत कौन जगत समस्त शेष अच्छी किंतु जनकर शेष ना से जनक किए ज्ञानी मान अति सुंदर कथा मुझे दिन कहूली जार आरंभ ना सार तार शेष कुआड़ आसो जार आरंभ ना तार शेष कुआड़ आसोनी मु पूरा कहूली से दिन कहूली ठर आरंभ ना कि शेष ना जो जो आरंभ से शेष संख्या भितर शून्यटा जो आरंभ से शेष तेणु रामंकर आरंभ ना कि शेष ना
যদি রামଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ନାହିଁ କି ଶେଷ ନାହିଁ ହଁ ସିଏ କୋଉ ରାମ କୋଉ ରାମାୟଣ ପଢିଛ ଦଶରଥଙ୍କ ନନ୍ଦନ ରାମ ଦଶରଥ ନନ୍ଦନ ରାମଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ନାହିଁ କି ଶେଷ ନାହିଁ କି ଅଛି ତାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ଅଛି ଶେଷ ବି ଅଛି ହଁ ମୁଁ ପୁରା ପଢିଛି କଣ ପଢିଛୁ ପଢିକି ତାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ଅଛି ଶେଷ ମଧ୍ୟ ଅଛି କଣ କହିଲୁ ଆଁ? କହ କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ହଁ। ଆପଣ କହିଲେ ରାମଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ନାହିଁ କି ଶେଷ ନାହିଁ ହଁ। ନା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ରାମାୟଣ ପଢିଛି ରାମଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ଅଛି ହଁ। ଶେଷ ମଧ୍ୟ ଅଛି ହଁ। କହୁନାହାନ୍ତି କୋଉ ଯୁଗରେ କାହା ଘରେ କାହା ପୁଅ କାହା ନାତି କାହା ଅଣନାତି ପଣନାତି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ର ର ର ର ରାମ କେବେ ଜନ୍ମ ହେଲେ କୋଉଠି ଜନ୍ମ ହେଲେ କହିଲୁ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରରେ ହଁ। ବାପା ହେଲେ ଦଶରଥ ଇଏ ତାଙ୍କରି କୋଳରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ ତାଙ୍କରି କୋଳରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି ତ କଣ କହୁଛି ହଁ କୁଆଡେ ଦଶରଥଙ୍କ କୋଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇ ପଡିଲେ ରାମ କଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କୋଳରେ ଏଇ ଆରେ ରା। କପିଳ ଶୁଣ ହଁ ଦଶରଥଙ୍କ ଗୃହରେ 4 ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲେ ଏତେ ପୁଅ 4 ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଜଣଙ୍କର ଯୋଉଦିନ ନାମକରଣ କାଇଁ ବୋଲ ବୋଲ ହଉଛୁ ଯୋଉଦିନ ନାମକରଣ ଉତ୍ସବ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଆହା ଦଶରଥ ମହାରାଜ କୋଳରେ ଧରିଛନ୍ତି 4 ପୁତ୍ର ଚାରି ପୁଅ 4 ପୁଅକୁ କୋଳରେ ଧରିକିରି ବସିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ନାମକରଣ କରିବେ କିଏ କିଏ କରିବେ ବଶିଷ୍ଠ ହଁ ବଶିଷ୍ଠ ନାମକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆସିଗଲେ ବୁଢା ଆଚ୍ଛା ୟାଙ୍କ ନାଁ କାଇଁ ରାମ ଦିଆଗଲା ତାଙ୍କ ନାଁ କାଇଁ ଭରତ ଦିଆଗଲା କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଥିରେ ହିସାବ କଣ କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ କହିବେ କପିଳ ତୋ ନା କାଇଁ କପିଳ ଦିଆଗଲା କାଇଁ ବସନ୍ତ ନ ଦିଆଗଲା ହଁ ବା ହଇରେ ତୁ ରାମଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ହଉଛୁ ଏଥିରେ ଫରକ ଏ କଣ ଶୁଣ କହିଲେ ରାମଙ୍କ ନାଁ କାହିଁକି ରାମ ବୋଲି ଦିଆଗଲା ଜାଣିବୁ ହଁ କହିଲେ ଶୁଣିବୁ କହିଲେ ଶ୍ରୀରାମ ତାପିନୀ ହଁ ବାଲ୍ମୀକି କେତେ ଖଣ୍ଡ ଲେଖିଛନ୍ତି ରାମାୟଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ଖଣ୍ଡେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣ ଖଣ୍ଡିଏ ହଁ ରାମାୟଣ କୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖିଛନ୍ତି ରାବଣ ବଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଆଉ ନାହିଁ ରାବଣ ବଧ ପରେ ବାଲ୍ମୀକି ଲେଖି ନାହାନ୍ତି ଆଉ ଲେଖିଛନ୍ତି ଭବଭୂତି ଅବଭୂତି ନା ହେଲା ଉତ୍ତର ରାମଚରିତ ଭବଭୂତି ଯୋଉଠୁ ଛାଡ଼ିଲେ ହଁ ସେଠୁ କିଏ ଲେଖିଲେ କିଏ ଆଜ୍ଞା ପୁଣି ବାଲ୍ମୀକି ଲେଖିଲେ ଆଚ୍ଛା ନାମ ହେଲା ଆନନ୍ଦ ରାମାୟଣ ଜ୍ଞାନୀମାନେ ବାଲ୍ମୀକି ଲେଖିଲେ ରାମାୟଣ ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣରେ ଲେଖିଦେଲେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିଦେଲେ ଆନନ୍ଦ ରାମାୟଣ ପରେ ଆଜ୍ଞା ତା ନାମ ହଉଛି ଶ୍ରୀରାମ ତାପିନୀ ସେ ଶ୍ରୀରାମ ତାପିନୀରେ ରାମ ତତ୍ଵ ଲେଖିଦେଲେ ଶ୍ରୀରାମ ତାପିନୀରେ ଲେଖିଦେଲେ ବାଲ୍ମୀକି ରାମଙ୍କ ନାଁଟା କାହିଁକି ରାମ ଦିଆଗଲା କାହିଁକି? ନା ରମନ୍ତେ ଯୋଗିନ ଯସ୍ମିନି ଚିଦାନନ୍ଦ ଚିଦାତ୍ମନି କହିଲେ ରମନ୍ତେ ଯୋଗିନ ଯସ୍ମିନି ଚିଦାନନ୍ଦ ଚିଦାତ୍ମନି ଯୋଗୀ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଆଜ୍ଞା ଯାହାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ମାତ୍ରକେ ହଁ ହୃଦୟ ଭିତରେ ରମଣ କରିବେ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ରମୟତି ଇତି ରାମ ଇରେ ରମଣ କରିବାରୁ ତାଙ୍କ ନାମ ହେଲା ତାଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ନାମ ରହିଲା ସେଦିନ ତାଙ୍କ ନାଁଟା ରାମ ଦେବାର କାରଣ ତୁଳସୀ କହେ କ୍ଷମା କରିବେ ବାଲ୍ମୀକି କହିଲେ ରମୟତି ଇତି ରାମ ହଁ ରମଣ କରିବାରୁ ରାମ ଆଚ୍ଛା କିଏ ରମଣ କଲେ ହଁ ନା ପ୍ରମାଣ ଚାହିଁବା ଦରକାର ନା ଆଉ ରମୟନ୍ତେ ଯୋଗିନ ହଁ ଯୋଗିନ ଯୋଗୀ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବା ମାତ୍ରକେ ହୃଦୟ ଭିତରେ ରମଣ କଲେ କଲେ ହଁ। ଆଚ୍ଛା ହଉ ପ୍ରମାଣ କୋଉଠି କଲେ କୋଉ ଏରିଆରେ କଲେ ଆଉ ଜାଣିବାର ଅଛି ନା ଆରେ ତମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏ ସାମାନ୍ୟ ଏ କପିଳ ସଙ୍ଗୀତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥାକ ସିଏ ସଙ୍ଗୀତ ତୁ କଣ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଲାକୁ ମୁଁ କେମିତି ବଙ୍କା କରୁଛି ହଁ ହଁ ବା ଏଟା ଖାଲି ବସିଛନ୍ତି ନା ତୁ ସିଧା ଅଛୁ କଣ? ଇତେ ଅଷ୍ଟବଙ୍କା ଇଏ କହୁଛି ମୁଁ ପାଲାକୁ ବଙ୍କା କରୁଛି ଏ ତୋର ତ ବଙ୍କା ଆରେ ପୁଅ ଖାଲି ମୁଁ ବୋଲି ତତେ ଧରିକି ଆଇଛି ରେ ଆଁ? ଆନନ୍ଦ ଭାଇ ଠିକ ବାଗରେ ବାଜିଛି ଅବଶ୍ୟ ଟିକେ ଟାଣରେ ବାଜିଛି କପିଳ ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ସିଏ କୋଉ ଦିନ ଯୋଗୀ ମୁନି ଋଷିମାନେ ରମଣ କରିଥିବାର ତାଙ୍କ ନାମର ସାର୍ଥକ ରହିଲା ମୁଁ ତ ସେଇ ଜାଗାଟାକୁ ଧରିଛି ମାନେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ଜାଣିବାର ସେ ପୁରୁଣା ପଦଟିଏ ଗାଇବି କବି ସମ୍ରାଟ ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଲେଖା ଆଜ୍ଞା ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱରଟା ଟିକେ ଅଲଗା ସ୍ୱରରେ ଯିବ ଅଲଗା କଣ ଅଲଗା ସ୍ୱର କଣ? ଏ ମାନସ ଆରେ ସ୍ୱରଟା ଯିବ ଯୋଉ ସ୍ୱର ବାଦ୍ୟଟା କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଢୁମ୍ପା ବାଦ୍ୟ ପୁଅ ବଜେଇବୁ ଏ ଟୋପା
जो दिन रामचंद्र चली कौटी दंडकारण्य आज्ञा दंडकारण्य चली देखीदेले बसी ऋषि मान ऋषि माने देखी दे राम को देखी भावुं कौन भाविले कि कौ दिन जोगी मुनि ऋषि माने हृदय भितर रमण कले राम को तार प्रमाण वैदेही विलास कवि सम्राट भंज लिखिं बायक कहले गोटे नुआ बाद्य कौन बजेब छुआटी न शिखी मो इज्जत चली तोर आगे देखे मु जानी मो सामने गाई देबी अरे तोर का इज्जत जीव सारे आजंती डाकिगिरी सान कर अरे कपिल आज्ञा इज्जत कहार जाय कहलु जो भद्र लोकंकर जार इज्जत थाए तार इज्जत जाए अवश्य तोर अछि कोन भद्र लोक काली सकाळो मु पैसा खर्च करबी मो साथी आपन को नयागढ़ जने लोक जिवे मु तांको गां मुंडरे बस रु लेहिगिरी पचारबी तांको गां लोक को डाकी मु कहबी तम गां कपिला दर्शनिया पुओ कपिला तार इज्जत अछि से गां लोक जदि कहबे हां ताले मु तते लाख टका देबी आडंतु मु आद्य कथा सुनिया को भल पाए ओ छुआटी बजै परिबे कि बाद्य मु सेट देबा बजैलु कपिल भाई ढुम्पा बाद्यटा अरे ढुम्पा बाद्य एठी नयागढ़ रे सृष्टि एक ढुम्पा बाद्य खंडे कवि सम्राट भंज कहले आज्ञा कहले से दिन जोगी मुनि ऋषि माने जेतेबेले ध्यानरत थिले ध्यानस्थ थिले हां सेई पटर राम लक्ष्मण सीता जाउथिले जोगी मुनि ऋषि मानकर दृष्टि पड़ी गला रामंको ऊपर दृष्टि पड़ी जिबार ऋषि माने कोन भाबिले कोन कपिल आज्ञा भंज लेखिले पुओ कहले विधाता आंभको ये विधाता आंभको अरे करो तालारे सबु वर्ष सत कथा गोटे कथा सबु वर्ष झांझ जदि दुई हल जनका जदि दुई दुई हल झांझ न किणवे मो मन शांति हम पचार ना 1.5 लाख रु कहीं कम नौ कि वर्ष को 1.5 लाख रु कहीं कम नौना किंतु गत वर्ष शरीर असुस्थता है 40 राति पाला गाई पारे से झांझे पुओ चलाऊँ ए वर्ष जीव कुआड़े देखी सरस्वती पूजा ठू रज पर्यंत मात्र 15 दिन फाका अच्छी रे पुओ झांझ न फाटिले कि पाला गाइब झांझ न बाजिले कि पाला हम कवि सम्राट भंज कहले कहले ऋषि माने देखुछंती राम को देखिकी भाविले कहले याकू केमिति आमे केमिति नारी हे जानतु कि ये केमिति बर हे जानते कि ये आम स्वामी हे जानते कि अच्छा कपिल जोगी मुनि ऋषि माने कौन
କିଏ ଆଜ୍ଞା ଋଷି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହଁ। ଗୃହତ୍ୟାଗୀ ହଁ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହଁ। ଏମାନେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର ସୁଖ କଣ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି କି? ନାଇଁ ସାର୍ ନାରୀ ପୁରୁଷର ସମ୍ପର୍କ କଣ ଏମାନେ ଜାଣନ୍ତି କି? ନା ତାହେଲେ ଏମାନେ କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କଲେ ରାମଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ପାଇବା ପାଇଁ? ଇଏ ଗଞ୍ଜେଇ ନିଶା ନାଇଁ ରେ ପୁଅ ଆଉ ଏଇ ତ ହଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିଶା ହଉ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଥା। ଆଜ୍ଞା ଉଦ୍ଧବ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ହଁ 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 କୃଷ୍ଣ କହିନଥିଲେ ସେଦିନ ପରା କହୁଥିଲି କଣ? ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ହବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷଣ ଆସିଥାଏ ଭକ୍ତ ପାଖରେ। ହଁ। କଣ ସେ ଲକ୍ଷଣ? କଣ? ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ ଲେଖା ଅଛି ଅଛି କି ନାହିଁ ନିଜ ଦେହି ଗୋବିନ୍ଦ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜକୁ ଭୁଲିଯିବ ଜଗତକୁ ଭୁଲିଯିବ ସେତେବେଳେ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତିର ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ମୋର ଗୁଣୀ ଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ସମାଜ ଯୋଗୀ ମୁନିଷୀ ମାନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ ଭଗବତ ଚିନ୍ତନ କରୁଥିଲେ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଚାହୁଁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରାମଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲେ ଆରେ କେଡେ ସୁନ୍ଦର ରୂପ କେଡେ ସୁନ୍ଦର ଶରୀର କେମିତି ଦେଖିବା ପାଇଁ କେମିତି ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ ଯାହାଙ୍କ କଥା ସ୍ମରଣ କଲେ ଚିନ୍ତନ କଲେ ବାକ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ସେ କିଏ ସେ କିଏ କିରେ ହଉଛନ୍ତି କବି ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ରାଟ ଗାୟକ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଦୁଇ ଜଣ ସମ୍ରାଟ ଥାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସବୁବେଳେ ଦୁଇ ଜଣ ସମ୍ରାଟ ଥାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏପଟରେ ଆପଣଙ୍କ ପଟେ ଗାୟକ ସମ୍ରାଟ ବିଶ୍ୱନାଥ ପଟ୍ଟ ଯୋଶୀ ଆଜ୍ଞା ସେପଟରେ ଗାୟକ ସମ୍ରାଟ ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଧାନ ଆଉ ଏବେ ଏବେ ଦିବଙ୍ଗତ ଗାୟକ ସମ୍ରାଟ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସାହୁ ଗାୟକ ସମ୍ରାଟ ଆଉ ସେପଟରେ ପୂର୍ବ ପଟରେ ଗାୟକ ସମ୍ରାଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବିତାବସ୍ଥାରେ ପାଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଗାୟକ ସମ୍ରାଟ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ରାଉତ ମହୋଦୟ। ଆଜି ଯାହାଙ୍କ ପଦ ଗାଇଲି ସେ ହଉଛନ୍ତି ଗାୟକ ସମ୍ରାଟ ସ୍ୱର୍ଗତ ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ପ୍ରଧାନ ଗାଇବି କହିଲେ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ପାଳନ ମୁନି ଜନ ବନ୍ଦନ নাচন দিন বন্ধু হরি হরি আরত নাচন দিন